تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ بزرگو، اللہ تعالیٰ ایمان والے کی 5 علامتوں کو، 5 نشانیوں کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ 5 نشانیاں اگر کسی بندے میں اگر پائی جائے تو اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ بزرگو، ایمان والے کی جو 5 نشانیاں ہیں، اس میں سب سے پہلی نشانی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ۔ جب کسی بندے کے سامنے، ایمان والے کے سامنے اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ ذرا غور کرنا تو ہم کو پتا چلے گا آج ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ آج اگر کسی کے سامنے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو آج دور حاضر کے مسلمانوں کا عالم ہے، اس کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ بزرگوں، کیسا ایمان والا ہو سکتا ہے وہ بندہ؟ ایمان والے کی تو یہ نشانی اللہ بیان کر رہا ہے، اگر کسی کے سامنے اگر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے بار بار، لیکن ہمارے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر وہی جگہ اگر کوئی ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا لڑکا، آپ کا بیٹا آپ کو 1 لاکھ روپے بھیجایا ہے، آپ اس کو جا کر لے لیجئے، جب 1 لاکھ کا جب نام سنے، بزرگوں، جب یہ اطلاع سنے تو دل کانپنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ 1 لاکھ میرا بچہ مجھے بھیجایا ہے۔ بزرگوں، ذرا غور کریں، آج ہم کو اللہ کا نام سننے کے بعد کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ وہی جگہ اگر ہمارا لڑکا اگر 1 لاکھ روپے اگر کوئی بھیجایا ہے تو ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہے۔ یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے میرے دوست۔ ایمان کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کا نام جب بندہ سنتا ہے تو اس کا دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ آج ہمارے زندگیوں کا اگر ہم ذرا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا آج ہماری زندگی کیسی۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، اگر ہمارے فون پر اگر والد کا اگر فون آیا ہے تو دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اگر ماں کا اگر فون آیا ہے تو دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ کیوں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ ماں مجھ کو پیدا ہوئے جب سے لے کر اب تک جو بھی تھا وہ سب اس کے احسانات مجھ پر ہے، اسی لیے میرے دل میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بزرگوں، وہی جگہ باپ اگر ہم پیدا ہوئے جب سے لے کر یہ مقام پر اگر فائز ہوا ہوں تو یہ باپ کا ہی نتیجہ ہے، اس کے احسانات ہے جس کی وجہ سے میں آج یہ مقام پر پہنچا ہوں، اسی لیے ہمارے دل میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ وہی اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں پہ افسوس کریں، صد افسوس کریں کہ ہماری زندگیاں کس راہ پر گزر رہی ہے۔ بزرگوں، اللہ کا نام سننے کے بعد ہمارے دلوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ میں کتنا اللہ میرے بندوں پر احسانات کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیسا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اپنے کلام میں، میں اپنے بندوں کو 2 آنکھیں عطا کیا ہوں۔ بزرگوں، اگر اللہ آنکھ اگر عطا نہیں کرتا تو لوگ دیکھنے والے سمجھتے کہ یہ اندھا ہے۔ بزرگوں، ہمارے اندھے پن کو اللہ تعالیٰ دور کر کے ہم کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی عطا کیا۔ آنکھ اللہ دے کر اللہ خاموش نہیں، بلکہ اور اللہ تعالیٰ ہم پر کیا احسان کیا ہے، ہم کو بصارت بھی دیا ہے، دیکھنے کی توفیق بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ بزرگوں، اس کے احسانات کا ذرا اندازہ لگانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ رہ کے۔ اللہ ہمیں 2 آنکھ دیا، آنکھ دیکھ کر اللہ ہمیں بصارت بھی دیا، بصارت دیکھ کر اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر پیدا کی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اور اللہ تعالیٰ ہم پر کیا فضل فرمایا، آنکھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو پلکیں بھی عطا کیا ہے۔ اگر ہم پلک اگر مارنا اگر بند کر دیتے، بزرگوں، اگر کوئی ہاسپٹل میں جاتے تو لاکھوں کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں، لیکن کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ
ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. نہ پیسوں کی ضرورت نہ کسی اور کی ضرورت. اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے فیضان الوہیت کے فیضان سے ہر آن ہم کو مالا مال کر رہا ہے. اس کا احساس ہونا چاہیے میرے دوست. اگر اس کا احساس ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. ബഹുമാനികളെ, നാം ഇന്ന് നമ്മെക്കുറിച്ച് മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, വിശ്വാസികളാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. നാം സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നാം മുഅ്മിനാകാൻ പോകുന്നില്ല. മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി എണ്ണി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഈ നിശാനികൾ, ഈ അടയാളങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തി തന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയോ അവന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ സനദ് നൽകുകയാണ്, തെളിവ് നൽകുകയാണ്, നീ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലുള്ള ആ അടയാളങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യരായ അവന്റെ മഹബൂബീങ്ങളുമായി മാറുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല വിശ്വാസികൾക്കുള്ള അടയാളം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂന അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും വഇദാ തുലിയത് അലൈഹിം ആയാതുഹു സാദതുഹും ഈമാനാ വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, തുടർന്നുകൊണ്ട് അല്ലദീന യുഖീമൂനസ് സ്വലാത വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് 5 അടയാളങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 5 അടയാളങ്ങൾ ഒന്നിനു ശേഷം ഒന്നായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എണ്ണി പറയുകയാണ്. ഈ 5 അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഈ 5 അടയാളങ്ങൾ ആരിലുണ്ടോ അവരാണ് യഥാർത്ഥമായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു തആല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയാണ്. ഈ നിലക്കുള്ള ഈ അടയാളം നാം നമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കാത്ത കാലത്തോളം നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസികളാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഖുർആനിന്റെ ആശയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണ്? മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്നമൽ മുഅ്മിനൂൻ, നിശ്ചയമായും മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് പറയുക? അല്ലദീന ഇദാ ദുകിറല്ലാഹു വജിലത് ഖുലൂബുഹും, അവരുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം പിടപിടക്കാൻ തുടങ്ങും. നാം ആലോചിക്കണം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ വിശ്വസിച്ചതായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ അടയാളമാണ് പറയുന്നത്. അവന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് കിടിലം സംഭവിക്കുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ചലനമുണ്ടാകുന്നു, അവന്റെ ഹൃദയം പിടപിടക്കുകയാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. നാം മനസ്സിലാക്കണം, ഇന്ന് നാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുക എന്നത് മാറി നമ്മൾ സ്വയം എത്രയോ തവണ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു ചലനവുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നാം നമ്മെക്കുറിച്ച് മുഅ്മിനാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നത്? ബഹുമാനികളെ, മുഅ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ഹൃദയം പിടക്കാൻ തുടങ്ങണം, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വേണം. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദുനിയവിയായ വല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചലനമുണ്ട്, മാറ്റമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് 1,00,000 ഉറുപ്പ്യ അയച്ചിരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഈ 1,00,000ത്തിന്റെ പേര് കേട്ടതോടുകൂടി സന്തോഷത്താൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റം വന്നു. 1,00,000 കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല, 1,00,000ത്തിന്റെ ചർച്ചയെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് 1,00,000. ഈ 1,00,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം പോലും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥനായ പരിപാലകനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായില്ല? നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ ഉമ്മാനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്താൽ അഥവാ നമ്മളെ ഫോണിൽ ബെല്ലടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ ഫോണാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചലനമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഉമ്മയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചലനമുണ്ടായി, വാപ്പാന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് ചലനമുണ്ടായി, ഒന്നുമല്ലാത്ത ദുനിയാവിന്റെ പണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചലനമുണ്ടായി. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ചലനമുണ്ടായില്ല എന്ന് അതിനുശേഷവും നാം മനസ്സിലാക്കുക, ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ്, അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചവനാണ്, അള്ളാഹുവിൽ ഉറപ്പുള്ളവനാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് എത്ര അപക്വമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് മാറ്റമില്ല. വാപ്പാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ
ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതുവരെ എന്റെ മേൽ ചെയ്ത ഇഹ്സാനുകളും ഗുണങ്ങളും എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ഗുണങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ്, എന്റെ മനസ്സിലൊരു കിടിലം സംഭവിക്കുകയാണ്, എന്റെ മനസ്സ് ഇളകുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഉമ്മ ആരാണ്, ഉമ്മ ചെയ്ത ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയും. എന്നതുപോലെ തന്നെ വാപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടായത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മുഴുവനും എന്റെ വാപ്പാന്റെ അധ്വാനം കൊണ്ടും അവർ ചെയ്ത ഗുണങ്ങളെ കൊണ്ടുമാണ്. അവരുടെ ആ ഇഹ്സാൻ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഈ അടിമ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഈ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു മകന്റെ മുന്നിലാണ് വാപ്പ എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഈ വാപ്പാനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ ചെയ്ത ഇഹ്സാനുകളും ഗുണങ്ങളും നാം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, വാപ്പ ചെയ്തു തരുന്ന ഇഹ്സാനുകളും ഗുണങ്ങളും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി തന്നെ കുറിച്ച് മുഅ്മിനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആന് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് നാം ഏത് റബ്ബിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അലം നജ്അൽ ലഹു ഐനൈനി വലിസാനം വശഫതൈൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഏ മനുഷ്യ, നീ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ? അലം നജ്അൽ ലഹു ഐനൈൻ, ഇവന് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ? നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി. അഥവാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് നൽകിയതായ ഈ കണ്ണുകളെങ്ങാനും നമുക്കില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്ത് നമ്മളെ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇവൻ അന്ധനാണ്, കുരുടനാണ്, കണ്ണുപൊട്ടനാണ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്ന, നമ്മളെ തരം താഴ്ന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കുമല്ലേ നാം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ലേ ഈ കണ്ണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിക്ക് ഈ കണ്ണഥവാ എങ്ങാനും ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബ് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്, നൽകിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് നൽകാൻ പറ്റുമോ? ഏതെങ്കിലും സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ പണം കൊണ്ടോ നമുക്കത് നേടാൻ കഴിയുമായിരുന്നു? നാം ആലോചിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് കണ്ണ് മാത്രമല്ല നൽകിയത്, ഈ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു തല പ്രകാശം നൽകി, ആ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു തല കാഴ്ച നൽകി. ഒരു സമയത്തും ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് ഒരു കുറവും അള്ളാഹു തല വരുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് തകരാറ് വരുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മിലില്ല. നാം കണ്ണിന് വല്ല തകരാറും സംഭവിച്ചു ഒരു കണ്ണിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം, എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ കണ്ണിന് ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഔദാര്യമായി കൊണ്ട് ഈ കണ്ണുകൾ നമുക്ക് നൽകി, കണ്ണിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകി, പ്രകാശം നൽകി, കാഴ്ച നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കണ്ണിന് ആവശ്യമായ എല്ലാവിധ സുരക്ഷിതവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കണ്ണുണ്ട്, ഈ കണ്ണിനോടൊപ്പം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന്റെ കാഴ്ചയും ആ കണ്ണിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെയും സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അതിന് മേലെ വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ഈ പോള അല്ലാഹു തആല ചെയ്തതായ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ആ പോള വെട്ടി വീഴുന്നത് വരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പ്രവർത്തനം, അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ, അവൻ ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ കണ്ണിന്റെ പോള വെട്ടി വീഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഈ പോള എങ്ങാനും അടയുന്നില്ല തുറന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഈ പോളയുടെ മേലുണ്ടാക്കിയ പുരികങ്ങളെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം എത്ര വലുതാണ്. ഈ ഇമ അല്ലാഹു തആല നൽകിയത് എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു തആല കണ്ണിന്റെ മേൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ണിന് ആവശ്യമായ, സുരക്ഷിതത്തിന് ആവശ്യമായ സർവ്വതും നൽകിക്കൊണ്ട്, കാഴ്ച പകർന്നുകൊണ്ട് ഈ ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതും കാണാവുന്ന ശേഷി അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാണ്. അത് പണം കൊണ്ടോ ദുനിയവിയായ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും നേടാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഈ ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അല്ലാഹ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അല്ലാഹുവിന്റെ നാമം അവന്റെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് ചലനം കാണുകയില്ലേ? പക്ഷേ നാം ഇന്ന് ഏതൊരു അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ദുനിയാവിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയാം, അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ഉണ്ട്. അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിന് ചലനമില്ല. കാരണം നാം അല്ലാഹുവിനെ ആ നിലക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല.